దేవి చెప్పాలంటే ఎప్పుడైతే ఆపరేషన్ సింధూర్ పేరుతో భారత భద్రతా బలగాలు పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి 9 ఉగ్రవాద శిబిరాలపై దాడి చేసిన తర్వాత మొదట భారత పౌరుల మీద దాడి జరిపినటువంటి స్పాటే ఈ పూంచ్గా చెప్పుకుంటాము. పూంచ్లోనే మొదట పాకిస్తాన్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు పైనుంచి ఎత్తైన ప్రదేశం నుంచి పూంచ్కు దాడి చేసినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఇప్పటికే పూంచ్ మొత్తం కూడా ఖాళీ చేసి జమ్మూ వైపు ప్రజలందరూ కూడా వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తుంది. అయితే కొంత టెన్షన్ వాతావరణం కనిపిస్తుంది. ఇప్పటికే ఆర్మీ వీళ్ళందరూ కూడా రంగంలోకి దిగారు. ఎక్కడ కూడా సామాన్యులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా కొన్ని జాగ్రత్తలు అయితే తీసుకుంటూనే ఉన్నారు. అయినప్పటికీ కూడా పరిస్థితి కొంత సమస్యాత్మకంగానే కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే సాధారణ ప్రజలను టార్గెట్ చేస్తూ పాక్ ఆర్మీ ఏ విధంగానైతే కాల్పు జరుపుతుందో దాంతో ఇప్పటికీ 14 మంది ఇక్కడ పూంచ్లో మృతి చెందారు. ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఏం జరగబోతుంది అనే ఒక టెన్షన్లో మాత్రం ఇక్కడ జనమంతా కనిపిస్తూనే ఉన్నారు. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే జమ్మూ నుంచి దాదాపు 260 కిలోమీటర్ల దూరంలో పూంచ్ ఉంటుంది. అయితే బార్డర్ మాత్రం 4 కిలోమీటర్ల దూరమే ఉంటుంది. కానీ ఎత్తైన కొండల నుంచి చూసినప్పుడు పాకిస్తాన్కు పూంచ్ అనేది 1 కిలోమీటర్ దూరం మాత్రమే కనిపిస్తుంది. సో దాంతోనే సులువుగా పూంచ్ను పాక్ ఆర్మీ టార్గెట్ చేస్తుంది. సో స్థానికులందరూ ఇప్పటికే ఏ విధంగానైతే జమ్మూకు బయలుదేరుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. స్థానికులతో కూడా మనం ఒకసారి ఇంటరాక్ట్ అయ్యే ప్రయత్నం చేద్దాం. మనం చూస్తున్నాము ఎదురుగా ఉన్నటువంటి చెట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ చెట్ల తర్వాత కొండలు వస్తాయి. ఇమీడియట్లీ అక్కడి నుంచే మనకు పాక్ బార్డర్ కూడా కనిపిస్తుంది. సో దీనికి సంబంధించి పూంచ్ స్థానికుడు ఆర్పి సింగ్ మనతో ఉన్నారు. सर अभी कल ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस होने के बाद आपका पूंछ में क्या हाल है? पूंछ का तो अभी ठीक है सर. कल तो बहुत बुरी कंडीशन थी वहाँ की पूंछ की. हाँ जी, पूंछ की तो कल बहुत बुरी कंडीशन थी. कैजुअलिटी तो बहुत हुई है वहाँ पे. तो शेलिंग चलती रही. कल सुबह 5 बजे स्टार्ट की थी उन्होंने. तकरीबन कोई 12-12:30 बजे के करीब जाके तो बंद हुई है वो, जिसमें मरने वाले की संख्या थी कम से कम 12 तक सुबह पहुंच गई थी. तो जो जख्मी थे हमारे वो 30-32 बताए जा रहे थे. तो रात को तो सब बंद रहा. आज का तो शेलिंग बंद है. आगे का कुछ कह नहीं सकते आगे का क्या है. लेकिन कुल मिला के सिटी का नुकसान बहुत हुआ है. ये पूंछ में कभी भी ऐसा पाक आर्मी शेलिंग किया क्या? पहले होता था लेकिन कभी सिटीजन पे कभी नहीं हुआ. बाई हिट उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि सिटीजन पे करें. लेकिन तो कल टारगेट ही उनका ऐसा था कि सब जो सिटीजन थे, कुछ लोग थे, कुछ उनके घर थे. जैसे किसी को एक्यूरेट वहाँ पे डायरेक्शन ली होती है कि यहीं पे हमने फेंकना है, तो पूरा एक्यूरेट वहीं पे डाला उन्होंने. कल का नुकसान कभी हमारे बड़े भी कहते हैं कि आज दिन तक ऐसी शेलिंग हमने कभी नहीं देखी जो पहले बारिश होती थी. ये फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ है जो कल हमें देखने को मिला है. तो ऐसा पाक आर्मी आपके पूंछ के ऊपर लॉन्चिंग किया, नहीं तो ये शेलिंग किया? और शेलिंग का ये सारा कल शेलिंग का ही है. शेलिंग का? हाँ जी पूरी सिटी में किया है जितना भी है. हाँ, नुकसान हमारी सिटी का बहुत हुआ है. अभी हमको ये पूंछ से हमारा पाक बॉर्डर, ये दोनों के बीच में कितना रेंज होता? रेंज बाई एयर की बात करें तो 1 किलो या 1.5 किलोमीटर होगा. तो बाई रोड की बात करें तो 3-4 किलोमीटर होगा. बस इतना ही डिस्टेंस है. सिटी से तो सामने दिखते हैं उनकी पोस्ट वगैरह, उनके सिटीजन जो भी है हमें सामने दिखते हैं वहाँ पे. इतना नजदीक है हमें. ये पूंछ का लोग कभी भी ऐसा इसके पहले बॉर्डर तरफ पहुंचने की चांस रहते, ऐसा जाते रहते क्या पहले? पूंछ का हमारा तो वहाँ पे ट्रेड का था, पहले पॉइंट था. वहाँ से पाकिस्तान के आते थे, हमारे इंडियन भी वहीं से जाते थे. एक रास्ता है वहाँ का हमारा चक्कानाबाग, वहाँ पे पॉइंट बना हुआ है. तो ऐसे तो कोई जा ही नहीं सकता. ठीक है ना. तो ये वाली चीज तो कभी देखी नहीं. अभी भी टेंशन पूरी सिटी में बनी हुई है हमें. शेलिंग होने के बाद एक गांव वाला सारे इकट्ठे करके बाहर जाए. हाँ, पूंछ सिटी के जितने भी सिटीजन रहते हैं मैक्सिमम 65% जो भी है लोग निकल गए वहाँ से सिटी से. अब सिटी वहाँ की पूंछ की खाली ही पड़ी हुई है. अभी आर्मी और पुलिस क्या बोल रहे हैं? अपना काम है वो तो चल रहा है. पुलिस का अपना काम है, आर्मी का अपना काम है. हम तो उनका तो कुछ नहीं बता सकते, ना हमें कुछ मालूम है. लेकिन जो सिटीजन है, लोकल रहने वाले, उनका बता सकते हैं उनकी क्या कंडीशन चल रही है. पब्लिक के लिए वो आर्मी पुलिस क्या बोल रही है? अच्छा है सब. आर्मी भी अच्छा कर रही है, पुलिस भी अच्छा कोऑपरेट कर रही है सिविलियन के लिए जितना उनसे हो पा रहा है.
बीच का भी देखना उनको। कुल मिला के ठीक है, उनकी तरफ से ठीक है। రైట్, మనం చూస్తున్నాము ఏదైతే మనకు ఎదురుగా ఉన్నటువంటి విజువలైజేషన్ కూడా చూడొచ్చు. ఏ విధంగానైతే వాళ్ళ పాకకు సంబంధించి అంటే మొదట వాళ్ళ పంట పొలాలు ఉంటాయి ఇక్కడ ఎదురుగా, ఆ తర్వాత మనకు చెట్లు కనిపిస్తున్నాయి, ఆ తర్వాతే కొండలు ఉంటాయి. అవి దూరంగా మనకు మబ్బుల్లో కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి. కొంత అవి ఇప్పుడు మబ్బులు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మనకు ఆ కొండలు కనిపించట్లేదు. సో ఆ కొండల్లో నుంచే పాకిస్తాన్కు సంబంధించినటువంటి ఆర్మీ పూంచ్ పైన దాడి చేసినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. అయితే గతంలో ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటి దాడులు పూంచు పెద్దగా చూడలేదని చెప్పి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికులంతా స్పష్టం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అయితే ఈ క్రమంలోనే పూంచ్ను టార్గెట్ చేయడం వెనక ఆపరేషన్ సింధూర్ ఎప్పుడైతే సక్సెస్ అయిందో స్థానికంగా ఉన్నటువంటి అంటే భారతదేశ ప్రజలను టార్గెట్ చేసినట్టుగానే పాక్ ఆర్మీ ఈ విధంగా టార్గెట్ చేసిందనే విషయాన్ని కూడా స్పష్టం చేస్తున్నారు. సో దానికి అనుగుణంగానే ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కావచ్చు, పరిణామాలు కావచ్చు, కొంత పూంచ్తో పాటు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి బార్డర్ ప్రాంతాలు మొత్తం కూడా ఇప్పుడు టెన్షన్ గా కనిపిస్తున్నాయి. ఒకవైపు కుప్వారా కావచ్చు, మరోవైపు బందీపురా, ఇంకోవైపు ఇతర బార్డర్ సెక్టార్స్ మొత్తం కూడా ఇప్పుడు టెన్షన్ లో కనిపిస్తున్నాయి. అయితే కొంతమంది అయితే ఇప్పటికే తమ తమ గ్రామాలను ఖాళీ చేసి సేఫ్ గా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలకు వెళ్లిపోతున్నారు. మరికొంతమంది ఎలాగైనా సరే ఇక్కడే ఉంటామంటూ ఉంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అయితే ఆర్మీ మాత్రం పూర్తి స్థాయిలో రంగంలోకి దిగింది. ఎలాగైనా సరే స్థానికులకు అందరికి కూడా మద్దతు ఇస్తామని చెప్తున్నారు. మరోపక్క స్థానికులు సైతం ధైర్యంగా ఏ విధంగానైతే ఇప్పటి వరకు పాక్ జరిపినటువంటి కాల్పులను ఎదుర్కొనేందుకు కూడా తాము సిద్ధమవుతున్నామని చెప్పి స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. అయితే ఆపరేషన్ సింధూర్ తర్వాత మాత్రం పాకిస్తాన్ ఇంకా ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది ఏంది మాత్రం చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. నిన్న ఉదయం 5 గంటల నుంచి సాయంత్రం వరకు కంటిన్యూగా ఇక్కడ పూంచ్లో ఏ విధంగానైతే దాడులు జరిపారో ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి పరిణామాలు, ఇళ్లపైన దాడులు జరిగాయి. దాదాపు 12 నుంచి 14 మంది చనిపోయారని ఇప్పటికే స్థానికులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఇళ్లలో ఏదైతే బుల్లెట్ కి సంబంధించినటువంటివి కూడా ఉన్నాయి, అవి మరికొద్ది సేపట్లో వాటన్నిటిని కూడా ఎన్టీవీ తెరపైన మనం చూపించే ప్రయత్నం చేయొచ్చు. దేవి, రాజు, జమ్మూ కాశ్మీర్లోని పూంచ్ హైపర్ సెన్సిటివ్ జోన్ ఎప్పుడూ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. కానీ ఇప్పుడు శతజ్ఞులతో, రాడార్లతో, మోటార్లతో దాడి చేసింది పాక్. అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకు భద్రత విషయానికి వచ్చేసి ఏమన్నా అక్కడ బంకర్లు లాంటివి కానీ, షెల్టర్లు లాంటివి కానీ ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉంటుందా? ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ టెన్షన్ వాతావరణం పెరిగే అవకాశం ఉంది కదా. ఎస్ దేవి, నిజంగా అంటే వాస్తవానికి పూంచ్ లో గతంలో ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటిది లేదు. పైగా పూంచ్ నుంచి 4 కిలోమీటర్లు దాటి వెళ్తే పాకిస్తాన్ ఎంట్రీ ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి కొంత ఏదైతే వాణిజ్య కార్యక్రమాలు, ట్రేడింగ్ కి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారాలు జరుగుతాయని చెప్పి కూడా ఇప్పటికే స్థానికులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. సో అటువంటి కొంత సయోధ్యగా ఉన్నటువంటి వాతావరణం ఒక్కసారిగా ఇప్పుడు సమస్యాత్మకంగా మారింది. సో అందులో భాగంగానే ఒకవైపు స్థానికులందరూ అందుకే ఖాళీ చేసి వెళ్తున్నారు. వాస్తవానికి ఎప్పుడూ కూడా ఇలా జరగలేదు. ఎందుకు పాకిస్తాన్ ఆర్మీ పూంచ్ను టార్గెట్ చేసిందనే దాని మీద టెన్షన్ పడుతున్నారు. అంటే ఒకవైపు ఆపరేషన్ సింధూర్ పేరుతో ఎప్పుడైతే భారత భద్రతా బలగాలు పాకిస్తాన్ పైన 9 చోట్ల దాడి చేయడం, ఆ తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉగ్రవాద శిబిరాలను ఏ విధంగానైతే నేలమట్టం చేశారో, సో దానికి అక్కసుగానే పాకిస్తాన్ ఈ సామాన్య ప్రజలను టార్గెట్ చేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. అయితే దీనికి సంబంధించి మాత్రం స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు ఇప్పటికే ఆర్మీ, పోలీసులు తమ వంతు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేస్తున్నారు. సో మొత్తానికి పూంచ్తో పాటు పూంచ్ పక్కనే ఉన్నటువంటి మరికొన్ని గ్రామాలు కూడా ఇప్పుడు సమస్యాత్మకంగా మారినటువంటి పరిస్థితి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. రాజు, మీరు జమ్మూ కాశ్మీర్ పూంచ్లో ఆపరేషన్ సింధూర్ కంటే ముందు ఒక 1 వీక్ బ్యాకే మీరు అక్కడికి వెళ్లారు. అక్కడ చాలా మందితో మాట్లాడారు. అక్కడ నియంత్రణ రేఖ వెంబడి ఎటువంటి ఉద్రిక్తతలు ఉన్నాయో స్వయంగా చూశారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలతో కూడా కొంత మాట్లాడారు. ఏంటి అసలు సిచ్యువేషన్? ఒకవేళ ఈ ఉద్రిక్తతలు పెరిగితే ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ప్రాంతాలు ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేశారా? అక్కడ ఎటువంటి భద్రతా ప్రమాణాలు పాటిస్తున్నారు? ఎస్, ఓవరాల్ గా కూడా జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఎప్పుడు కూడా సామాన్యులు టెన్షన్ పడినటువంటి పరిస్థితి కనిపించలేదు. ఎందుకంటే పాక్, భారత్ మధ్య యుద్ధం లాంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఈ టెన్షన్ అనేది ఉంటుంది. ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ నుంచి కొంతమంది అక్రమంగా భారత్లోకి చొచ్చుకు వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగానైతే ఉగ్రవాద ఘటనలు జరుగుతున్నాయో వాటన్నిటికి కూడా స్థానికులు కొందరు సహకరించినప్పటికీ మేజర్ గా ఉన్నటువంటి పబ్లిక్ ఎవరు కూడా వీళ్ళకు సహకరించరు. సో దాంట్లో భాగంగానే టూరిస్టులు రావడం, టూరిస్టులతో ఏ విధంగానైతే
వాళ్ళ జీవనాధారం అంటే ఒక ఫ్యామిలీ ఎప్పుడైతే ఇతర ప్రాంతాల నుంచి జమ్మూ కాశ్మీర్కి వస్తుందో వాళ్ళ ద్వారా ఖచ్చితంగా 10 ఫ్యామిలీలు ఇక్కడ జీవనాధారం పొందుతాయి. ఇక మరోవైపు కొన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. పూంచ్తో పాటు ఇక్కడ పంట పొలాలు, దాంతోపాటు కొన్ని వాణిజ్య కార్యక్రమాలు కూడా జరుగుతున్నాయి. దానికి అనుగుణంగానే ఇక్కడ ప్రజలంతా తమ తమ కార్యక్రమాల్లో బిజీగా ఉంటూ ఉంటారు. లేదంటే పంట పొలాలకు బార్డర్గా ఉన్నటువంటి పాకిస్తాన్ ల్యాండ్ వరకు కూడా వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చినటువంటి సందర్భాలు ఉంటాయి. వాళ్ళందరూ కూడా ఇంతకాలం సేఫ్గానే ఉన్నారు. అయినప్పటికీ ఒక్కసారిగా తలెత్తినటువంటి ఈ ఉద్రిక్త పరిస్థితులను ఎలాగైనా తట్టుకునేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. కొందరైతే పిల్లలు లేదంటే వృద్ధులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పటికే తమ వాళ్ళందరినీ మరో చోటికి తరలిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఇక స్థానికంగా ఉన్నటువంటి కొంత యువత మాత్రం ఇక్కడే ఉండి వాళ్ళందరికీ సహకరిస్తూ ఆ తదనంతర పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయి దాన్ని బట్టి ఇక ముందుకెళ్లాలనే ఆలోచనతో స్థానికులంతా కనిపిస్తున్నారు. దేవి, అంటే రాజు ఎలా చూడొచ్చు, పెహల్గామ్ దాడి నిందితులు ఇంకా ఐడెంటిఫై కాలేదు, కొంతమంది అక్కడే ఉన్నారు. అట్ ద సేమ్ టైం 50 నుంచి 60 మందికి పైగా తీవ్రవాదులు కశ్మీర్ లోయల్లోనే నక్కి ఉన్నారని చెప్పి ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ఐఏ కూడా ఐడెంటిఫై చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో అసలు అక్కడ ఉన్నటువంటి హైపర్ సెన్సిటివ్ జోన్స్ మీరు చెప్పినట్టు ఇటు జమ్మూ కాశ్మీర్లోని పూంచ్ కావచ్చు, బారాముల్లా కావచ్చు, అలాగే కుప్వారా కావచ్చు, బందీపూర్ కావచ్చు, ఇట్లాంటి ప్రాంతాల్లోనే ఎక్కువగా నక్కి ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఏంటి అక్కడ బోర్డర్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించి ఇంకా వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసే ప్రయత్నం జరుగుతుందా, లేదంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికులు ఎవరైనా షెల్టర్ ఇచ్చే అవకాశం ఉందా? మీరు 1 వీక్ బ్యాక్ అక్కడికి వెళ్ళారు, అక్కడ సిచ్యువేషన్స్ ఏం అర్థమవుతున్నాయి? ఏప్రిల్ 22వ తేదీన మధ్యాహ్నం జరిగినటువంటి పహిల్గామ్ బైసరన్ వ్యాలీలో ఎప్పుడైతే ఉగ్రదాడి జరిగిందో ఆ తర్వాత సైన్యం అంటే కింద ఉన్నటువంటి బేస్ క్యాంప్ నుంచి సైన్యం 4 కిలోమీటర్లు ట్రెక్కింగ్ చేసి పైకి వెళ్లే లోపు ఉగ్రవాదులు తప్పించుకొని వెళ్లిపోయారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా కంటిన్యూగా పహిల్గామ్తో పాటు ఇతర ప్రాంతాల్లో ఆర్మీ కూంబింగ్ కొనసాగుతూనే ఉంది. ఎన్ఐఏ సైతం దీనికి సంబంధించి కొంత ప్రత్యేక టెక్నాలజీ ద్వారా వాళ్ళను పసిగట్టే ప్రయత్నం కూడా చేస్తూనే ఉన్నారు. వాస్తవానికి ఉగ్రవాద శిబిరాలపై దాడి జరిగింది కానీ ఎవరైతే పహల్గామ్ ఘటనలో పాల్గొన్నారో ఆ 4 ఉగ్రవాదులను మాత్రం ఇప్పటి వరకు పట్టుకోలేకపోయాము. దానికి సంబంధించినటువంటి కూంబింగ్ కొనసాగుతూనే ఉంది. ఎక్కడ అనుమానం వచ్చినా సరే అక్కడ వాళ్ళ తనిఖీలు కూడా చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. వాళ్ళ ఇళ్లలో తనిఖీలు చేశారు. వాళ్లకు ఆశ్రయం ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళను ఇప్పటికే విచారిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపించింది. ఒకరెవరైతే కొరియర్గా పనిచేశారో అతను వాళ్ళు దాచుకున్నటువంటి స్థలానికి తీసుకెళ్తానంటూ వెళ్ళి ఒక్కసారిగా తను నదిలో దూకి కూడా చనిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. సో ఓవరాల్ గా చూస్తుంటే వీళ్ళకి వచ్చినటువంటి ట్రైనింగ్ అంటే మంచు కొండల్లోనైనా సరే, దట్టమైనటువంటి అడవుల్లోనైనా సరే వాళ్ళు ఎక్కడా కూడా బయటికి రాకుండా కొన్ని రోజుల పాటు ఉండేలా వాళ్ళ వద్ద తిను బండారాలతో పాటు ఏదైతే ఆహార పదార్థాలతో పాటు మరికొన్ని వస్తువులు తీసుకెళ్లినట్టుగా తెలుస్తుంది. దానికి అనుగుణంగానే ఈ కొనసాగుతున్నటువంటి కూంబింగ్ లో ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక రోజు ఆ దాడి చేసినటువంటి ఉగ్రవాదులను పట్టుకుంటామనే అంకిత భావంతోనైతే ఆర్మీ కనిపిస్తుంది. సో ప్రస్తుతం అయితే కూంబింగ్ కొనసాగుతుంది. సో వాళ్ళు ఇంకా దేశంలోనే ఉన్నారనే అనుమానంతో బార్డర్స్ తో పాటు ఏదైతే కొన్ని టూరిస్ట్ ప్రాంతాలను కూడా ఇప్పటికే మూసివేశారు. జమ్మూ